पुत्रा स्वामी जय गिरिजा पुत्रा गौरी निजताक्षिकी हस्त प्रक्षालनम मंत्रपुष्पम ఒక చుక్క నీళ్లతో पद्मार्चिताय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्मपादाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम पद्ममालिने नमः ओम पद्मगर्भ अरुणाक्षाय नमः ओम पद्म किंजल्का वर्चसे नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम ज्ञान गम्याय नमः ओम ज्ञान विज्ञान मूर्तये नमः नमः ओम ध्यान निष्ठाय नमः ओम ध्यान स्थिमिद मूर्तमे हस्तौ प्रक्षालयामि मुख प्रक्षाళనం సమర్పయామి పసుపును తడిపి గంధంలాగా తీసుకొని రెండు చేతులకు తీసుకోండి ఉంగరం వేలితో కలశం పైన చిలకరించండి చందనే ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధ్యష్టాంగ యోగానుష్ఠాన నిష్ఠా तपश्चक्रवर्ती अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त षड्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पारपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु सौंदर्य सौशील्य ऐश्वर्य वात्सल्य महोदधे जगत्पदे जगत्कुटुंबिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयामलीर्णस्य श्री पार्वती राजराजेश्वर महारुद्रस्वामिन्येवं सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामिनः अनघा समेत अनघ स्वामिनः सद्गुरु साईनाथ स्वामिनः परिपूर्ण कृपा प्रसार सिद्ध्यर्थम् अद्य प्रभृति पूर्णिमा पर्यन्तं श्री गुरुचरित्र पारायणाख्यं कर्तुं यजमानानां योग्यता सिद्ध्यस्त्वेन विष्णुरूपा पशवो वरन्ति सानो इन्द्रेशवो जन्दुहानाथेर्वाकस्मात् धर्मधर्मम स्मृते सकल कल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं रजामि शरणं भै सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाममङ्गलं येषां दिस्तो भगवान् मङ्गलाजनार्दनः मापरामपहर्तारं दारारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो रमाम्यहं परचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे तप्रवेशे दुर्गमार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो जस्तुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते आक्षतలు ఆ పోక పైన కలశం పైన మనం ఏదైతే పారాయణం చేసేటువంటి ఒక పుస్తకము గ్రంథం ఉందో దానిపైన అక్షతలు వేయండి. లక్ష్మీనారాభ్యాం నమః. అరుంధరీ వశిష్ఠ ఉద్ధరణిలో నీళ్లు తీసుకొని 3 సార్లు కళ్ళకద్దుకోండి నీళ్లు. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. श्रीधराय नमः. ऋषिकेशाय नमः. पद्मनाभाय नमः. रामोदराय नमः. संकर्षणाय नमः. वासुदेवाय नमः. प्रद्युम्नाय नमः. निर्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. सोक्षदाय नमः. नारसिंहाय नमः. अच्युताय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेन्द्र पूरयित्वा मनोवाञ्छां स्वीकुरु भजनप्रिया. मङ्गलं ज्ञानसम्पन्नमङ्गलं सुजनप्रिया. मङ्गलं जगदुद्धार मङ्गलं देशिकोत्तमा. भूतनाथ मन्त्रकूटपुरजना वाश्रिताय गौतमी तीरवासकलय मङ्गलं. वामदेवाय पञ्चवदनकमलशोभिताय सोमसूर्याग्निनेत्रशुभरमङ्गलं. मालनाय लोकशङ्कराय नीलकण्ठमृत्युञ्जयाय नित्यमङ्गलम्. जय भवानी शङ्कराय चन्द्रमौळहे कृतान्तभयनिवारणाय मां पाहि मङ्गलम्. राजलिङ्गविग्रहाय महागणपतये नमः. महासरस्वत्यै नमः. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे. श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तस्वान् पाहि देवादिदेव.
భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్ సుగిత్తే ఘోరాత్ కష్టాత్ దుర్ధరాస్మాం నమస్తే. అఖండ భారతావనిలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఏదో ఒక అవతారాన్ని ధరించి సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడాలి అని, ధర్మానికి ఎప్పుడైతే హాని కలుగుతుందో తాను ధర్మ రక్షణకై ఒక అవతారాన్ని సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఏదైతే ప్రతిజ్ఞ చేసినాడో ఆ ప్రతిజ్ఞ అనుసారంగా ధర్మగ్లాని జరిగినప్పుడు అవతారము అంటే పైనుంచి కిందికి రావడం అనేది దిగి రావడం. మన మానవ లోకంలో మనుషులమంతా ధర్మ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి అధర్మ మార్గం వైపు కలికాలంలో పరిగెత్తకుండా ఉండడం కోసం సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఒక గురు రూపం దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారంగా అవతరించిన రోజు దత్తాత్రేయ జయంతి. అటువంటి దత్తాత్రేయ జయంతి ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్థానిక షిరిడి సాయినాథుని ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరంలాగా ఈ సంవత్సరం కూడా సామూహికంగా 108 మంది భక్తుల చేత శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణాన్ని ప్రారంభం చేసుకొని ఈ రోజు నుంచి 7 రోజుల పాటు నిర్విఘ్నంగా ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగకుండా 108 మంది భక్తులు సామూహికంగా గురుచరిత్ర పారాయణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేకుండా దూరం నుంచి చూస్తున్న వారికి, చూపించిన వారికి అందరికీ కూడా ఆ దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహము చేత మనసులో ఉండేటువంటి దుర్మార్గము కాస్త వదిలి సన్మార్గాన్ని పట్టుకొని సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా 9 నెలలు అవస్థపడి ఉండకుండా పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి తత్వమే యోగిరాజ తత్వం, దత్తాత్రేయ తత్వం. అటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కలిగి గురు మార్గంలో అందరము నడిచి గురు కృపకు పాత్రలు కావలసిందిగా. అట్లాగే చివరి రోజు దత్తాత్రేయ స్వామి ఉత్సవమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం, స్వామి ప్రసాదంగా అన్నప్రసాదం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వాహకులు కనుక జనావళి అందరూ అందులో పాల్గొని స్వామి కృపకు పాత్రులు కావలసిందిగా పేరు పేరున ఆహ్వానిస్తున్నారు సేవా సమితి వారు. మీ యొక్క అమూల్య సమయాన్ని భగవత్ పాదాబ్జముల యందు వెచ్చించి స్వామి కృపకు పాత్రలు కావలసిందిగా కోరుతున్నాం. అవధూత చింతనం శ్రీ గురుదేవ దత్తాత్రేయ భగవానికి జై. స్థానిక షిరిడి సాయి సన్నిధిలో 1991 సంవత్సరం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేసుకొని 2024 సంవత్సరం వరకు శ్రీమాన్ నంబి వేణుగోపాలాచార్య కౌశిక్ గారి మంగళ శాసనంతో వారి కరకమలచే ఇతర పరిచయ కార్యక్రమాన్ని చేసుకొని ప్రతి సంవత్సరం దినదిన వైభవంగా ఎంతోమంది భక్తులకు కోరిన కోరికలు నెరవేరుస్తున్న శ్రీ సాయి సన్నిధిలో దత్తపారాయణాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఈ దత్తపారాయణము 108 మంది భక్తులచే నిర్వహించబడుతున్నది. ఈ యొక్క భక్తులందరి సంకల్పంతో అందరి దయాల్లో దత్తాత్రేయుడు కొలువై ఉండాలని ఆ యొక్క గురు సన్నిధిలో సాయినాథుని వేడుకుంటూ ఆలయ కమిటీ పక్షాన భక్తులకు ప్రతిరోజు బాబా దత్తుని అన్నప్రసాదంగా భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని దత్తుని ఆశీస్సులు మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో సాయినాథుని సేవ చేసుకుంటానని ఆ యొక్క ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరం కోరుకుంటున్నాం. శ్రీ దత్త భగవాన్కి జయ.